যদি কোনোবা UPPL বা কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা BJP বা কোনোবা ৰাইজৰ দল বা কোনোবাই যদি আমাক চৰকাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি সমৰ্থন জনায় আমি কাকো ডিনাই কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই তো আজি BPF দলৰ হৈ পেলাই মই প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওক আৰু আমাৰ BPF দলৰ যিমান ইলেক্টেড MCLA বা আমাৰ MLA ex-MLA বা ex-GM সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ যেহেতু যোৱাকালি BPF দলৰ যিটো ৰিজাল্ট সকলোৱে গম পাইছে যোৱাকালি যিটো BTC নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট সেইটো সবয়ে গম পাইছে যে আমি BPF দল হিচাপে 28 সিটত আমি বিজয়ী হৈছে তো আমি আজি BPF দল হিচাপে ইমাৰ্জেন্সি আমি PMB মিটিং আমি বহিছোঁ যে আগন্তুক যেটো সরকার বনাবলৈ গৈ আছে BPF দল হিসাবে সেইটো আমি দল হিসাবে কেনেকৈ সরকার গঠন হওয়ার আগত যিখিনি আমার দল হিসাবে কাম কৰিব লগা আছে বা কাক কাক মাতিব লাগে কেনেকৈ আমি লৈ যাম সোয়ারিং সেরিমনিলৈকে সেইখিনি এজেন্ডা লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ জাস্ট আপোনালোকক মই কৰি পেলাই শুনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ডাঙৰীয়াই আমাৰ আজি যিখিনি ৰেজলিউশন লৈছে আমি দল হিচাপে সেইখিনি PMB মিটিঙত সেইখিনি আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট 14 বছৰতাই ডাঙৰীয়াই কৰি পেলাই শুনাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা আছে ইয়াত মই আছো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰেডি যিকোনো আপোনালোকে যদি কিবা নতুনকৈ জানিব লগা আছে বা সুধিব লগা আছে সেইটো মই ৰেডি আছো অৰ্থাৎ আজি PMB মিটিঙত যিখিনি আমি ৰেজলিউশন লৈছে সিদ্ধান্ত লৈছে সেইখিনি কথাটো ৰিটেন আমি আপোনালোকক আমি কপি দিম Number 1, today's House observes 1 minute condolence on the untimely demise of Jubin Garg, legendary singer of Assam, and for all the martyrs of woodland movement. Number 2, BPF to pay homage to Bodo Upendranath Brahma at Dotoma as well as BTC Secretariat prior to swearing in ceremony. Number 3, Bodoland People's Front expresses sincere thanks and gratitude to all the public of BTC, individuals, social and religious organizations, to all the central, district, block, primary level leaders and the workers of parents, women, youth, BSU, all the community cell committees, booth committees for extending their overwhelming support to us in the BTC election 25. Number 4, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Jut Hagrama Mohilari Sir as the leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Derhasad Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Number 5, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Rihan Deimari as the deputy leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Tridip Deimari and supported by the rest MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Derhasad Basumutri as the chief whip of BPF Legislature Party BTC, proposed by Sri Jut Hagrama Mohilari Sir and supported by the rest of MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Maheshwar Basumutari as the Secretary of BPF Legislature Party BTC, proposed by Sri James Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Next, BPF Legislature Party BTCLA to meet Honorable Governor of Assam on 28 September 2025 to stake claim to form BTC government and to invite him to grace the swearing-in ceremony as the chief guest to be held on 3rd October 2025
at Kokrajhar. BPF to meet Honorable Chief Minister Assam on 28 September 2025, that is tomorrow, and invite him to grace the swearing-in ceremony as special guest to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. BPF to invite all the council heads of Assam, heads of all the political parties of Assam, social and religious organizations, and also Sri Jot Pradut Bikram Manikya Dev Burma, the Honorable King of Tripura, to grace the swearing-in ceremony as the guest of honor to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. All the major and serious issues of BTC government will be discussed in PMB meeting before implementation. এনেকুৱা আমাৰ বিজেপিৰ লগত পাৰ্টনাৰ হ'ব নহ'ব এনেকুৱা আমাৰ আজি আলোচনা হোৱা নাই। অহাকালি আমি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰিম। ইয়াৰ পিছত যিহেতু আমাৰ দায়িত্ব আছে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক লগ কৰা বা ইনভাইট কৰা, সেই হিচাপে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক আমি অহাকালি লগ কৰিম। সমৰ্থন নাই, আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে আমি ভালেই পাইছোঁ, আমাক সমৰ্থন দিয়াটো, আৰু আমিও সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ সকলো পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে যাতে আমাক চৰকাৰ হোৱা ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমাক যাতে সহায় কৰে। সকলো দল সংগঠন বা সকলো পলিটিকেল পাৰ্টীৰ আমাৰ সহায় লাগে। BTC চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় বিচাৰিম। মেণ্ডেট যোনটো দিলে ৰাইজে, সেই মেণ্ডেটৰ ওপৰত কি ক'ব? কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক মেণ্ডেট, যিটো মেণ্ডেটটো কোনো আশা কৰা নাছিলে? নাই, সেইটো অলৰেডি আমাৰ PMBয়ে আলোচনা কৰিছে। আমি কৈছোঁ যে BPF দল হিচাপে যিখিনি ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইস্তাহাৰত দি পেলাই যিখিনি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি, যে ৰাইজক কিছুমান নিডছ যিটো মানে আমি ভাবি আছোঁ যে BTC বাকী ৰাইজৰ কিহৰ অভাৱ হৈ আছে সেইটো আমি বুজি পাওঁ। দল হিচাপে আমি সেইটো গেৰাণ্টি হিচাপে আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ BPF দলে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমি প্ৰচাৰ চলাইছে, ইয়াৰ ওপৰত সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ছেটিছফাইড নিশ্চয় হৈছে, যাৰ কাৰণে BPFক আজি সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনে হওক বা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে হওক বা গোটেই BTCবাসী ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে, যাৰ কাৰণে আমি আজি এইখিনি চিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নিশ্চয় ছেটিছফাইড হৈছে। আচ্ছা, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিহৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োক প্ৰত্যাখ্যান কৰি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আপোনাক দিলে, ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে? কাৰণ সেইটোৱে মই অলপ আগত যিটো কৈছে যে প্ৰমোদ বড়োৱে BTCবাসী ৰাইজক যেনেকুৱা কাম কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, ইয়াৰ ভিতৰত এটাও কাম হোৱা নাই, এটাও কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত BTCবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমি কি কি কাম কৰিম, সেইটো ইয়াৰ ওপৰত BTCবাসী ৰাইজে নিশ্চয় ছেটিছফাইড হৈছে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত। সেইকাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। নহ'লে BPF দলে আজিৰ দিনত এনেকুৱা চিট পোৱাটো অসম্ভৱ কথা। নিশ্চয় ছেটিছফাইড হৈছে আৰু আমি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এনেকৈ আমি কাম কৰিম। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি এটা কথা কৈছে যে সংবাদ মেলত কৈছে যে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ চৰকাৰ সমৰ্থন দিব। নাই, এইটো কথা আমি আলোচনা কৰিম। যদি কোনোবা UPFL বা কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা BJP বা কোনোবা ৰাইজৰ দল বা কোনোবাই যদি আমাক চৰকাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি সমৰ্থন জনায়, আমি কাকো ডিনাই কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে, স্পষ্ট কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে BPF জয় লাভ কৰা মানে NDAৰ জয়,
ইউপিপিএল জয়লাভ কৰা মানে এনডিএ জয় বিপিএফৰ লগত আপোনালোকৰ কেতিয়াও সংঘাত ক্ষমা কৰিব বিজেপিৰ লগত আপোনালোকৰ সংঘাত নাই ইউপিপিএল আৰু বিপিএফক একলগ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে নাই ইয়াৰ আমি বিপিএফ দল হিচাপে আমি ইলেকশ্যনত আগত পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে কোনোবা দলে কোনোবা সংগঠনে আমাৰ বিপিএফক ছাপৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ যেনিবা আপোনালোকে দেখিছে জিএছপিয়ে এটা সময়ত আমাক ছাপৰ্ট দিম বুলি আমাক ক'ব লগা একো নাই ৱেলকাম জনাইছোঁ এটা সময়ত ইউডিএফে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিল ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি এটা সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিল আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ কিন্তু এলায়েন্সত কৰা নাই জাষ্ট এলায়েন্স কৰা নাই আমি কাৰো লগত কিন্তু কোনোবা দলে যদি বা কোনোবা সংগঠনে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে আজিৰ দিনত যেনিবা ইউপিপিএলে সেই কথাটো কৈছে ৱেলকাম সহযোগ কৰক আমাৰ ক'ব লগা কি আছে ভালেই হ'ব হয় না নহয় কথাটো বিজেপি চৰকাৰৰ অংশীদাৰত থাকিব নাথাকিব আপোনালোকৰ চৰকাৰটো হ'বই বিজেপি ল'লেহে আমি ইচ্ছা কৰি ক'ৰবাত যদি বিজেপিৰ লগত থাকিম ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিম আমি ক'ব পাৰে আমি সৰু পাৰ্টি বিজেপি যদি এটা প্ৰস্তাৱ আপোনালোকক দিয়ে যে নাই আমি আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকক আৰু বিজেপি যদি ইয়াত অংশীদাৰ বিচাৰে আপোনালোককো ইছপুৰত দিব অংশীদাৰ আৰু আপোনালোকক যদি অংশীদাৰ ইয়াত বিচাৰে নাই আমি আমাৰ দল এনেকুৱা আমি সদায় কৈ আহিছোঁ বিপিএফ দল যেতিয়া নেকি গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ আমি BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ যিখিনি নিডছ BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সেইটো যদি ফুলফিল হয় কংগ্ৰেছৰ লগতো থাকিম আজি বিজেপি চৰকাৰে চলাই আছে বিজেপিয়ে যদি কয় আমাৰ BTC বাকী ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমাক যদি সহায় কৰে আমি আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপিয়ে যিদৰে এবাৰ BTC নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল তাৰ পিছতো এটা আঞ্চলিক দল বড়ো নেতা আঞ্চলিক দলত যি ধৰণৰ মেণ্ডেট দিলে সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে যে অসমত হয়তো এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'বলৈ গৈ আছে ভাবিছ আৰু অসমত এটা চেঞ্জ আহিব পাৰে সেই বিষয়টোলৈ আপুনি কি ক'ব খুজিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো অসমৰ বেলেগ প্ৰেক্ষাপটত হ'ব আৰু সেইটো শংকা কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিল ডাঙৰীয়াই এটা বৃহৎ শক্তিক এবাৰ নচাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপিৰ দৰে শক্তি এটা এইটো ৰাইজে মেণ্ডেট দিছে ৰাইজে বুজি পাব আমি কি ক'ম মুঠতে আমি ৰাইজে আমাক যেনেকৈ সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিছে আমিও ৰাইজক সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি বাছ কথা সেইটোৱে এইটো পাব্লিক অপিনিয়ন এইটো ৰাইজৰ অপিনিয়ন ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কোন লিডাৰ কোন সৰু কোন ডাঙৰ কোন সৰু এইটো মই নিজে কৈ পেলাই বা BPF দলে নিজে ক্লেইম কৰি পেলাই একো লাভ নাই ৰাইজৰ অপিনিয়ন ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব 26ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু ছেমিফাইনেল বুলি কোৱা হৈছে BTC নিৰ্বাচন 26ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ লগত আপোনালোকৰ ফাইনাল ছেমিফাইনেল একো নাই ভাই এতিয়া BPFে চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে আজি যদি কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা UPPL বা কোনোবা বিজেপি বা কোনোবা দলে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আমি PMBত আলোচনা কৰিব আপুনিতো দেখি আছে মুঠতে আমাৰ BPF দলৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ সেইটোৱেই এক নম্বৰ মাটিৰ পাট্টা উচ্ছেদৰ কথা কেনেকৈ আহিব এই মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা উচ্ছেদৰ কথা আহে নেকি 3 তাৰিখ ইয়াতে ছেক্ৰেটাৰীত BTC কোকৰাঝাৰত হ'ব জাগা সৰু হ'ব ডাঙৰ হ'ব মুঠতে আমি পাব্লিকে যদি বিচাৰে ডাঙৰকৈ বনাব লাগে আমি কৰিম মুঠতে আমাৰ অটেকিং চেৰিমনিটো আমি 3 তাৰিখ ফিক্স কৰিছোঁ অহাকালি গভৰ্ণৰৰ ওচৰত আমি যাম যদি গভৰ্ণৰে হ'ব বুলি কয় সেইটো ফিক্স থাকিব যদি বাই চান্স গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই নোৱাৰিব পাৰে না
নাই 3 তাৰিখত নোৱাৰে অমুক তাৰিখত হ'ব তেতিয়াই হ'ব আমিতো ৰেডি মুঠতে আমাৰ ফালৰ পৰা 3 তাৰিখটো আমি ফিক্স কৰিছোঁ এতিয়া গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া বা চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে কালি পুৱা 4 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ নাই আমি এইটো হ'ল আপোনালোকে কওকচোন মইতো সেই কথাটো কোৱাই নাই নিৰ্বাচনৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াটো মই এনে নিদিয়ে হয় মই কৈছোঁ 3 তাৰিখ অক্টোবৰত আমাৰ কি বুলি কয় অৰ্থেকিং চেৰিমনিটো হ'ব তো কৈছোঁ মই এনে চাই পেলাই যিহেতু আমি এবছলুট মেজৰিটি যিহেতু পাবলৈ গৈ আছে আমাৰ এটা বিশ্বাস আহিছে মোৰ ওপৰত মই ৰাইজক চাই পেলাই ৰাইজে যেনেকৈ সঁহাৰি দি আছে সেইটো বিশ্বাস ৰাখি পেলাই মই কৈছোঁ হয় 3 তাৰিখ অক্টোবৰত এনেকুৱা অৰ্থেকিং চেৰিমনি হ'ব আৰু ইয়াত গেষ্ট হিচাপেতো চিফ গেষ্ট হিচাপেতো গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই ইয়াৰ পিছত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই সেইবিলাকতো আমি কৈছোঁ হয় এইবিলাক দেখাই দিয়কচোন মোক এইবিলাক দেখাই দিয়কচোন ৰাতিপুৱা 4টা বজাত নুঠোৱে মই 8টা বিচাৰি মিছা কৈছে না সঁচা কৈছে চিএম ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিম যেতিয়া লগ পাব তেতিয়াই ক'ব পাৰিম মই শ্ৰীলংকাৰ সমষ্টিত আপোনাৰ একালৰ নেতৃত্ব নাম্বা বৰ্গৰ সৈতে আপোনাৰ মুখামুখি নিৰ্বাচনী সমৰ হৈছিল আপুনি পৰাজিত হ'ল কি ক'ব ময়ো পৰাজয় আপুনিও কৰিছে পৰাজিত কাম্পা জিকিছে পাব্লিক মেণ্ডেট আছে সেইকাৰণে জিকিছে চিৰাংগড়ত এইটো আমাৰ এইটো পাব্লিক মেণ্ডেট এইটো ইয়াৰ ওপৰত সমালোচনা কৰি লাভ নাই